May the name of the Lord be glorified. I thank God for giving me this opportunity to talk a few words about Pearl. Like everyone said, it's probably a repetition. She was very close to my heart too. When John uncle said that she loved him so much, Ben uncle said she loved him so much. Everyone says she loved them so much. I thought she loved me the most. That's the way we were. I called her Kandari. She called me Kandara. Whenever I said something to her, she had a response immediately. And it was a wonderful time that within this 1 year, me and my wife Jancy, we used to share of all those wonderful times that we have in the hospital. I go there once in a while. I mean, we spend time praying, and there's a lot of things that comes to my mind. I don't really have the time to share all those things that we've talked, and so many things that come to my mind. I remember once when she was in the rehab, I went and stood behind her, and she knew the reason why I was standing behind her. Because the time, when on my previous visit, she told me that next time you come to me, you got to take your beard off. And then she told her mom, "Karlan porai vannikkiya, taadi vadichittilla." This is what she told her mom. And there's a lot of memories that comes to my mind when I think of Pearl, and she was a little sister to me. And there's a lot of things that come to mind. But the one thing that I'm repeating what John Zachariah uncle said. This mom that you see here is a person who has done her best. I've seen that. I've never seen anyone else do so much for that little child. Even when we asked her to go away and take some rest, she stayed back. And that's something that has really surprised me on how much. And like Uncle said, this is a true motherly love. One person who should really be appreciated for what she has done 1 year is this mom. I think we should give her a huge round of applause for this great work that she has done. And I've seen that. And of course, Uncle, I don't know how a person can actually say so many things to comfort us. She says, she will be fine. The Lord will heal her. Lord will heal her. I'm optimistic. I'm sure that the Lord will heal her. And I don't know how these parents, and this is the result of thousands of people around the world praying for this family. The courage that you see, they comfort us. When we go to them, they comfort us. And it's not just me who said that. Many people have said that. This family comforts people who visit them. And Pearl was one person who never wanted to hurt anybody. Thinking, she used to make others happy, even when she was going through pain. This is also something that people said. Even when she was going through pain, even when she shed tears, I've asked her, what is this tears coming out? Oh, I don't know. It sometimes comes out of my eyes. I don't know what happened. It's okay. Maybe it's a screen, the TV screen that's in front of me. But she was actually crying. Her mom has told me that. What an amazing person who has touched the lives of thousands around the world in this little span of her life. I don't have words to comfort the family, but I'm sure thousands of people around the world are praying for this family, and there's only one person who can comfort them, and that is the Lord Jesus Christ. May God bless you and comfort you. I would like to start by thanking God for Pearl. Pearl has been such a wonderful blessing to the youth at Bethany Chapel. Over the 1.5 years, we have shared many memories with Pearl, as was mentioned. Big memories, important memories like her birthday. Small moments where we could spend time in prayer and singing. And even just small enjoyable moments like playing a small board game with her. That was one of my favorite memories of her. I'm sure many of the youth have similar memories that are like this. We thank God and we praise God for Pearl. And so our youth have assembled those memories that we have of Pearl. We've made a video on behalf of the family to show that Pearl was a blessing, not just to the youth, but to everyone that knew her. And as we heard today, to everyone around the world.
Thank you. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. All is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Our hearts are heavy as we stand here today, searching for words to say before Pearl is laid to rest. Pearl, where do we begin? She came to Canada a year ago, and I believe the first time we saw her was during our church picnic. At first glance, anyone would notice her beautiful smile and her shy attitude. But that was far from reality. Pearl is anything but shy. She loved to make people smile with her witty comments, and she loved to talk.
Back then, I wouldn't have never imagined that this girl would change our lives forever. Today, as I stand here, I can firmly say that she has not only impacted the lives of the youth of Bethany, but she has touched the lives of many around the world through her courageous battle with cancer. Pearl was selfless and unique. Each of us who visited Pearl can clearly recall her curiosity for life, her zeal to live, and the brave face she put up in the midst of uncertainty. Often our own words of comfort at her bedside were met with her laughter and her witty remarks. Her smiling face never showed the severity of pain she was going through, even if it was after a chemo session. Pearl never wanted others to worry about her. She always wanted to see the people around her happy. Many of us can witness to the fact that we often left that room at sick kids being encouraged and compelled by Pearl, that no matter what the pain or suffering on this earth was, it was only a speck in contrast to the joy of eternity with our Heavenly Father. Pearl united us in spirit to do things we haven't done before. Over the years, the youth of Bethany met once a month to meditate upon the Word of God. However, we've never taken the time off during our busy weekdays to come to church just to spend hours pleading and crying to the Lord. We haven't fasted or prayed consistently until we met Pearl. Through her, we learned the values and the importance of fasting and prayer. Pearl became to us a symbol of many life-changing values: to be strong in times of trouble, to be joyful in times of affliction, to be hopeful in times of hopelessness, to be patient in suffering, to sing in the midst of fears, and to keep steadfast in faith, even in the face of death. Pearl, we've only known you for a short while, but your life has changed us. It has made us better people and stronger believers. In this short time, we've learned huge life lessons that we will carry in our hearts forever. Thank you for touching our lives and strengthening our faith. We will miss you dearly, but we are glad that you do not see the teary eyes in this room as you freely wander the heavenlies, where there is no more pain. Your suffering has come to an end, but your testimony lives on. We will carry you in our hearts, the legacy of courage and strength that you have left behind. Today, we mourn not the death of Pearl, but rather we celebrate her life. But there's a far greater celebration to look forward to, a day when we, with Pearl and tens of thousands of other saints, shall be rejoicing with our Father, free from all sorrow and sickness, when our life on earth would only seem a fleeting momentary memory in comparison to an everlasting, glorious eternity. Till then, goodbye, Pearl. ലോകെ ഞാനെൻ നോട്ടം തികച്ചു സ്വർഗ്ഗഗേഹേ വിരുദിനായി പറന്നിടും ഞാൻ മറുരൂപമായി പരമേശ്വരൻ സന്നിധോ പറന്നിടും ഞാൻ മറുരൂപമായി പരമേശ്വരൻ സന്നിധോ ഭൂതസംഗമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സദസന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ ഏറെ നാളായി കാൺമാനാശയായി കാത്തിരുന്ന എന്റെ പ്രിയനെ
ദൂതസംഘമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സദസന്നദ്ധനായി നിന്നിടുന്നേ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. Blessed be the name of the Lord. It's as many of you are, I'm also standing here with a heavy heart. I had the privilege to visit Paul in the hospital once, but even though I haven't gone many times, we had been praying for her, and we all wanted her to be healed and be healthy, but the will of the Lord was not that. But one thing I am glad that she knew her Creator as her Savior, and she loved the Lord, and that is the greatest thing that one person can have. And so today, as we're standing here, we all are sure that yes, she is in the presence of the Lord whom she loved dearly, and she's in a land where there is no more sorrows, no more pain, no more tears. And that is what we are all grateful for. And I want to read one verse from the Bible, John's Gospel, chapter 14, verse 27. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yes, the peace that passeth all understanding, let it be with dear Babu and the family, and that's my prayer. And shall we pray? Heavenly Father, we thank you and we praise you for this for this time that we could come together and be in your presence. Lord, our dear Pearl was with us for the last few years, and she was here in Canada for 1 year. And Lord, she had a tough time in her life, but always she had the hope in Jesus Christ, and she loved the Lord with all her heart. And so, Lord, today we thank you for she is in a land where there is no more sorrows, no more tears. And Lord, separation is always difficult for us and painful. And so I pray for her parents and her brother that the Lord be so close to you, and Lord, help them to feel thy presence, and also let the peace that passeth all understanding be their portion today and in the days to come. Lord, as we are going to sit before thy word, Lord, I pray that you speak to all of us, and Lord, let the peace be real to all of us, Lord. I pray that thou will anoint thy servant to share the word, and let your name be magnified. In Jesus' precious name we ask. Amen. കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കുറേയേറെ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളുമൊക്കെയായി അന്യനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾ. പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. മോഹങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ അരിഞ്ഞു വീഴുന്നു. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ? മാതാപിതാക്കന്മാർ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കൾ വളർന്നു വലുതായി മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തണമെന്നാണ്. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം ചോദ്യം ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട്? When we come to the crossroads of our lives, we are tempted to ask so many questions one after the another.
Why, how, when, where, how long? And I think that we will be able to answer to many of the questions. But I think that it's very difficult to answer the question, why? And that same question, I think it is asked over and again all over the world in connection with the sickness of Pearl. കഴിഞ്ഞ അനേക മാസങ്ങളായി ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ? ഇന്നലെയും ഡാളസിലൊരാളിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ? നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിത്യതയുടെ ഇങ്ങേ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ സംസാരിച്ച പലരും ഇതിനോടകം ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ല? എന്നാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകാനാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആൻസർ on the basis of the word of God, why? And that answer is found in the Gospel of John chapter 9 and verse 3. There we come across an incident. The Lord Jesus Christ and the disciples met a person, and his disciples asked him, why is he so? Is it that he sinned or his parents? Now the answer the Lord gave is quite different. It's not he nor his parents did sin, but the work of God must be made manifest in him. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത അനേക ചോദ്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ട് പേളിന് വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് മെച്ചമായ വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല ജീവിതം, ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനൊന്നിനും അനുവദിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് രോഗിണിയായി മാറി മരണത്താൽ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്, മനുഷ്യചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിവാകേണ്ടതിനാണ്. And I don't think that any other better answer can be found to the old question, why suffering? ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിവാകണം. ഇത് പേളിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം വെളിവാക്കുവാൻ ദൈവം പല മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തല കുനിച്ച് ദൈവമേ ആമേൻ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പറയുവാനല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ നിത്യതയുടെ ഇങ്ങേ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് വെളിവാകേണ്ടത്? വളരെ ലളിതമായ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ, പേളിൻ്റെ മരണത്തിൽ, നാം ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന നിരവധിയായ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം വെളിവാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ 4 പാഠങ്ങൾ. 1, ദൈവം പരമാധികാരിയാണ്. And I think that by our problems and difficulties and the sickness and the departure, God wants to prove that he is sovereign. And secondly, our God is a good God. And thirdly, our God is a purposeful God. And fourthly, our God is a satisfying God. And I think that this is sufficient enough to answer to the question, why? നമ്മുടെ ദൈവം പരമാധികാരിയായ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള മക്കളെയല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. ചിലർക്ക് നൽകുന്നു, ചിലർക്ക് നൽകുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം പേളിൻ്റെ പേരൻസിനോടും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉത്തരം നിങ്ങളാരും പറയണ്ട. നമുക്കെന്തിനാണ് മക്കളെ ലഭിച്ചത്? Why did the Lord give us children? A very simple question, a casual question. എന്തിനാണ് നമുക്ക് മക്കളെ തന്നത്? Why the Lord has given us children? And why do we bring them up? Why do we struggle for them? എന്തിനാണ് മക്കളെ തന്നത്? മക്കളെ തന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് അവർ പറയും, ഈ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ 10 വെച്ചാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാ 10 തിന്നാം. അങ്ങനൊരു പറച്ചിലുണ്ട്. When things go well, if you plant some coconut trees, you will get the fruit in the time of your needs.
Is it that the Lord has given us children? No, not at all. And a clear answer can be found in the book of Ezekiel, and not once, over and again. In Ezekiel chapter 16, verse 20, and chapter 23, verse 37. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്, അവർ എനിക്ക് പ്രസവിച്ച മക്കൾ. The children whom they have brought forth for me. ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, അവർ എനിക്ക് പ്രസവിച്ച മക്കൾ. അപ്പോൾ ഈ പേളിന് എന്തിനാണ് ഈ ബാബുവിനും ജോയിസിനും ദൈവം നൽകിയത്? 18 വർഷം വളർത്താൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അതാ 127 സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്, മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന ദാനമാണ്. ആ ദാനത്തെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു. പ്രിയ ബാബു ജോയിസ്, ദൈവം ഈ മകൾ എന്ന ദാനത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ്. 18 വർഷം വളർത്തിയാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. 18 വർഷം അവർ അവളെ വളർത്തി. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് പ്രസവിച്ച മക്കളെ, എനിക്ക് പ്രസവിച്ച പേളിനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തിരികെ തരണം. തന്നതാരാണ്? ദൈവമാണ്. എന്തിനാണ് തന്നത്? ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തന്നത്. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം തിരികെ എടുത്തു. It's not that our desire that we should get boy or girl, white or black. It's God's design and desire, and in God's perfect plan, He gives us children. And He gives the children that we may bring them up. And finally, we are prepared to give back our children to God. And this is the sole purpose of God in giving us children. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മക്കളെ തന്നതെങ്കിൽ 18 വർഷം അവളെ വളർത്തി തന്നയാളിന് തിരികെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാബുവും ജോയിസും എന്ത് പറയണം? നാം എല്ലാവരും എന്ത് പറയണം? യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇറ്റ്സ് എ ലോർഡ് ഹു ഗിവ്സ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ വൺ ഹു ടേക്സ് അവേ ആൻഡ് മേ ഹിസ് നെയിം ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ്. വൈ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിവാകണം. ദൈവം പരമാധികാരിയാണെന്നും ആരോടും ആലോചന ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലയിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം തിരികെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. സാധാരണ പ്രസംഗർ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഒരു പൂന്തോട്ടം ചെടിത്തോട്ടം നട്ടു വളർത്തുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പൂ വെറുത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം ആസ്വദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആ ചെടിക്ക് അവകാശമില്ല, നാട്ടുകാർക്ക് അവകാശമില്ല. അത് യജമാനന് പ്രസാദകരമായി തീരുമ്പോൾ താൻ തിരികെ എടുക്കുന്നു. അത് യജമാനന് ഇഷ്ടമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ഒരു വളായി, മനോഹരമായ ഒരു മുത്തായി, ഒരു രത്നമായി അവൾ ശോഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഈ വേദനയുടെ നടുവിലും ദൈവം അവർക്ക് ഇട നൽകുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ വൈ ദ ലോർഡ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഹെർ എവേ. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ്. When situations go right and in the pleasant situations, it's very easy for us to say that God is good. And when things go wrong and in inclement situations, again God proves that He is good. ദൈവം നല്ലവനാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മക്കളുടെ മരണത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖിക്കാനിടയായ വേദപുസ്തക കഥാപാത്രം ഇയ്യോബാണ്. I think it's Job, the man who found it very difficult to get an answer to the question why. Why did the Lord take all my children in a moment of time? There were counselors around him, sitting with him, and finally they started accusing him. It's your sin that caused the death of your children. And finally there came a young man by the name Elihu, and a highly spiritual man. It is he who gave the answer in chapter 33 of Job. And I think that is the key verse of that book. There he says that God is not accountable to any of his deeds. ദൈവം തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കാരണം പറയുന്നില്ല.
ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കാരണം പറയാൻ ദൈവം ബാധ്യസ്ഥനല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ, അവ്യക്തമായ വശം മാത്രം. അതിൻ്റെ അങ്ങേ വശം നാം കാണുമ്പോഴാണ് ദൈവം ചെയ്തത് നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ദൈവം നല്ലവനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. യോബ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു കാണും. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമായി. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും മരിച്ചു. ശവക്കുഴികൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തോണ്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ദുഃഖത്തിൻ്റെ മേൽ ദുഃഖം, വേദനയുടെ മേൽ വേദന, കണ്ണുനീരിൻ്റെ മേൽ കണ്ണുനീര്. ദൈവം തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കാരണം പറയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഇയ്യോബ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ ഞാനത് കണ്ടു. ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ നിത്യതയുടെ അങ്ങേ തീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങളിലെ കഷ്ടം സാരമില്ലെന്നെണ്ണാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരും. കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചു 18 വയസ്സ് മതി. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവൾ അനുഭവിക്കാതെ യജമാനൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഉല്ലസിക്കട്ടെ, രക്ഷകൻ്റെ മുഖം കാണട്ടെ, കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അവൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. കർത്താവ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൻ്റെ മകളെ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം, ദൈവം നല്ലവൻ തന്നെയാണ്. വളരെ പഴയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ, H.G. സ്പാഫോർഡ് എഴുതിയ പാട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കപ്പൽ ഛേദത്തിലകപ്പെട്ട് കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിത്താണ് വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്, വെൻ പീസ് ലൈക്ക് എ റിവർ അറ്റൻഡത്ത് മൈ വേ, വെൻ സോറോസ് ലൈക്ക് സീ ബില്ലേഴ്സ് റോൾ, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്, എന്തുകൊണ്ട് പേളിന് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും, ദൈവം നല്ലവനായതുകൊണ്ട് അവളെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർത്തു. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല, അതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവളിൽ വെളിവാകണം. അവളിൽ വെളിവായി. ഒരു നാൾ വരാൻ പോകുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർ യേശു രക്ഷകൻ്റെ ഗംഭീരമായ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു നൊടിയിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത, ബലഹീനതയില്ലാത്ത, കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരാത്മീക ശരീരത്തിൽ, തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തിൽ അവൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് 1000 കോടി വാനഗോളങ്ങളെ താണ്ടി രക്ഷകൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങേ തീരത്തേക്ക് നോക്കി പ്രിയ ബാബുവും ജോയ്സും പ്രിൻസും നാം എല്ലാവരും പറയും, ദൈവം അന്ന് അവളെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർത്തത് നന്നായി. ഇത്ര ആനന്ദം അവൾ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ താഴ്ചയുള്ളതിൽ നിന്ന് മെച്ചമായതിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നിശ്ചയമായും ദൈവം നല്ലവൻ തന്നെ. മൂന്നാമതായി, the third thing I want to bring before you is that our God is a purposeful God. വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലെ 1-2 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ, ഞാനെല്ലാം ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചില മരണങ്ങൾ കാണാം. In the book of Genesis, at the beginning chapters, we come across some unusual events, the sad demise of some people. In chapter 5 and chapters 5 and 6, we come across such incidents. 6-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നോഹയുടെ ആയുസിൻ്റെ 600-ാമത്തെ വർഷത്തിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി. ആ വർഷം സംഭവിച്ചത്, നോഹയുടെ വല്യപ്പൻ മെഥൂശലഹ് മരിച്ചു. When the flood came at the age of Noah's 600 year, his grandfather Methuselah died at the age of 969, the longest period a person who ever lived in the history. Why did the Lord give him such a long span of time? We are not able to answer. It's God's plan. എന്നാൽ ആ മരണത്തിന്, വല്യപ്പൻ്റെ മരണത്തിന് 5 വർഷം മുമ്പേ അപ്പനെ അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തു. ലാമേക്ക് 777 വയസ്സേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് വെറും 365 വർഷം ദൈവം കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 365, അടുത്ത ആൾക്ക് 969, അതിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്ക് 777. നോഹയുടെ 600-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വലിയ ജലപ്രളയം. നോഹയ്ക്ക് അനേക ചോദ്യങ്ങൾ വൈ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദൈവമേ,
എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനെ ഈ 365 വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ച് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്? ശവശരീരം പോലും കാണാൻ അവസരം തന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയല്ലോ. Why did you take my great-grandfather Enoch at the age of 365? When his contemporaries lived more than 900 years, why did you do so? Noah had the freedom to ask question, but God was not bound to answer to that question. It's God's purpose. And then his grandfather, Methuselah, died. And prior to that, 5 years earlier, his father died. Grandfather was alive, father was alive when son died. Why? Humanly speaking, there is no answer to give. Then Noah had to be in the ark for more than 1 year. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം കാണാതെ, ലോകത്തിൽ ആരെയും കാണാതെ 1 കൊല്ലം ഒരു പെട്ടകത്തിനകത്ത്, ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ജീവിക്കുക, ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ജീവിതമാണ്, അസഹനീയമായ ജീവിതം. ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ? ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ എല്ലാം പിൻപിൽ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മനോഹരമായ ഭൂമി ഒരുക്കണം, ഒരു പുതിയ ജനതയെ രൂപപ്പെടുത്തണം. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യപരിപാടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിലയിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. ദൈവം പരമാധികാരിയാണ്, ദൈവം നല്ലവനാണ്, ദൈവം ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനാണ്. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവിതകാലം കൂടെ തന്നു. മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുമാറാക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. ഹാനോക്കാകട്ടെ, മെതുശലഹാകട്ടെ, ലാമേക്കാകട്ടെ, നോഹയാകട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സത്യം നമുക്കറിയാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 6 പേരുടെ മരണവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് മാത്രം മരിച്ചില്ല. When we find 6 tombs and 6 burial services and 6 cryings and sorrows, we find 1 man who did not taste death, rather he was translated. What a beautiful picture is that. 6 പേര് മരിച്ച കല്ലറകളിൽ 7-ാമത്തെ ആൾക്ക് മരണം വേണ്ട, മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച കോടാനുകോടി ആളുകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രക്ഷകൻ വരികയാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ആളുകളും രൂപാന്തര ശരീരധാരികളായി രക്ഷകനെ എതിരേൽക്കാൻ മധ്യാകാശങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയാകയാൽ അതിന് മുന്നോടിയായി ആരംഭമായി നമ്മേക്കാൾ നേരത്തെ പേളിനെ കർത്താവ് വിളിച്ചു, തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇന്ന് അവൾ അവിടെ ആശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം കൂടി വേഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. The fourth thing is that our God is a satisfying God. നമ്മുടെ ദൈവം തൃപ്തി നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ മരണത്തിലൂടെ അല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിവാക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 91-ാം സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. I will satisfy him with long life. ഇത് ദീർഘായുസാണോ? ഈ 18 വയസ്സാണ് ദീർഘായുസ്. ഒരു 80-ന് മുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അതിനെ ദീർഘായുസായിട്ട് നാം വിശദീകരിക്കും. നാം പറയും ഭാഗ്യവാൻ, ദീർഘായുസോടെ ജീവിച്ചു. 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ മരണം ദീർഘായുസാകുമോ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് വി ലിവ് ഇൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് വി ലിവ് ഇൻ ഈസ് എ ലോങ് ലൈഫ്. റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് വി ലിവ് ഹിയർ. അതാണ് ദീർഘായുസ്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ 81 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യം ഈ 18-കാരി ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കാണും. ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം IT മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ കാനഡയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കുമൊക്കെ കമ്പനികൾ പറഞ്ഞയക്കാറുണ്ടല്ലോ. 2-3 വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ മതി, അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് അങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ്. അത്രയും മതി. പേളിനെ കൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ഇവിടെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് അവൾ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തു. പേളിനെക്കുറിച്ച് അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയൊരു വേദവാക്യമുണ്ട്: ഹി ബീയിങ് ഡെഡ് യെറ്റ് സ്പീക്കത്ത്.
എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹാബേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ്. God bore witness to the life and death of Abel, and God says that he, being dead, yet speaketh. Even for this last 6,000 years, he is a subject matter of a preaching. ഹാബേൽ മരിച്ച ശേഷം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവളുടെ സഹപാഠികളോട്, അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ടീനേജേഴ്സിനോട് പോരാ, ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് ഒരു വലിയ സന്ദേശം അവൾ നൽകി. ഇത്ര മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അവളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൾ തെളിയിച്ചു. പോരെ, ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച അനേകരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പരാതി പറയുക, പിറുപിറുക്കുക, വീട്ടുകാരെ ശപിക്കുക, മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശപിക്കുക, മക്കളെ ശപിക്കുക. ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തിൽ ദൈവം തന്ന ജീവിത സാഹചര്യം അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും അതിനിടയിൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് തനിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോ രോഗാണുവും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പേൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സമചിത്തതയോടുകൂടെ നേരിട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു വലിയ സന്ദേശം ലോകത്തിന് കൈമാറി അവളുടെ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു. ഇതാണ് ദീർഘായുസ്. ദിസ് ഈസ് ലോങ് ലൈഫ്. She fulfilled all the requirements that the Lord wanted from her. It's not the span of life that we live in, but it is a quality of life. Whether we please God or not is a matter of our long life. അവൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണല്ലോ. വളരെ മനോഹരമായ പാട്ട് ജെയിംസ് എം ബ്ലാക്ക് എന്ന മെത്തേഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ ദൈവദാസൻ എഴുതിയതായ പാട്ട്. അദ്ദേഹം കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിലേക്കും യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിലേക്കും ഒക്കെ ക്ഷണിക്കുക പതിവാണ്. അങ്ങനെ പല കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടു, ദരിദ്രയായ ഒരു പെൺകുട്ടി, ന്യൂയോർക്കിലാണ്. അവളുടെ പിതാവ് മദ്യപാനിയാണ്. അവളെ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് അവൾ ക്ഷണിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവൾ മീറ്റിങ്ങിന് ചെന്നു, ചില ആഴ്ചകൾ ചെന്നു. ഒരു ദിവസം ഈ അധ്യാപകൻ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെ പേര് ഹാജർ ബുക്ക് നോക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ ഹാജരുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോരോ വാക്യം പറഞ്ഞു. പ്രസൻറ്റ് സർ പറയുന്നതിന് പകരം ഓരോ കുട്ടിയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോരോ വാക്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ വാക്യം പറയാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ആബ്സെൻറ്റ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിച്ചു. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടും. ആ വാക്യം ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പലരുടെയും പേരുകൾ വിളിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. When their names were called out, they stood up and recited verses from Bible. And when the name of a 14-year-old girl was called, there was no one to stand up. And others said, absent. And that thought struck his mind. And finally he went home and he composed a beautiful song. And for these many decades, God's people all over the world, they sing that beautiful song. And in most of the funeral services, we use that song. When the trumpet of the Lord shall sound. കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ പേർ വിളിക്കുന്ന നേരം കാണും എൻ പേരും. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നാം തികച്ച് പേര് വിളിക്കുന്ന നേരം, കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് തന്ന 18 വയസ്സ്, നീ എനിക്ക് തന്ന 28, 58, നീ എനിക്ക് തന്ന 70, 80 വർഷങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു, ഇതാ നിന്നെ വിളി കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്തുവാൻ ഈ പേളിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുക. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ 56 വയസ്സുകൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ 18 വയസ്സുകൊണ്ട് പേൾ സാധിച്ചു. പേളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിടത്തോളം ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ലോകവ്യാപകമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പേളിന് ആളുകളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മെക്കാളേറെ, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മെക്കാളേറെ വലിയൊരു വേല അവൾ ചെയ്തു തീർത്തു. നമ്മുടെ വേലയോ, ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയോ? കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കും. നിത്യമാം പ്രശാന്ത ശോഭിതത്തിൻ നാൾ കർത്തൃകാഹളം ധ്വനിക്കും. പേർ വിളിക്കുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണും. എങ്ങനെ കാണും? മസ്റ്റ് ഐ ഗോ ആൻ എംപ്റ്റി ഹാൻഡഡ്, മസ്റ്റ് ഐ മീറ്റ് മൈ സേവിയർ. സോ ഒരു ചെറിയ ജീവിതകാലം കൊണ്ട്
അവൾ ചെയ്തു തീർത്ത വലിയ വേലയുടെ മുമ്പാകെ ഈ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായി നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം നടത്തുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, I have a message to those who haven't accepted the Lord Jesus Christ hitherto. ഈ പേളിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണം അവൾ പിറുപിറുത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല, അവൾ പരാതി പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതല്ല. അവളുടെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ അവളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഗോൽഗോഥായുടെ മുകളിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രമോദമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി വന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ച് 2 കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ 3 ആണികളിൽ മേൽ തൂങ്ങി പിടഞ്ഞു മരിച്ച് വലിയ രക്ഷയൊരുക്കി അടക്കപ്പെട്ട് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനുള്ള ഏക പരിഹാരം യേശു കർത്താവാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല, ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കാൻ എല്ലാവരും പാപികളാണെന്ന് മരണം തന്നെ നമ്മെ തെളിയിച്ച് ബോധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന്, മരണത്തിൽ നിന്ന്, ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവായ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വാഗൊണ്ടേറ്റ് പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഈ പേളിലുണ്ടായതാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതമാക്കി മാറ്റിയത്. The life that made a drastic change in the life of Pearl is that she dedicated her life to the Lord Jesus Christ and she accepted Jesus as her Savior once upon a time. And that made an altogether change in her life. And that is a basic reason why we speak so much about her. And she speaks volumes to those who have come here. And the question comes to you, whether you are prepared for your death. മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. പേൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ? നാളെ എത്ര പേര്? അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ? നാം ആരും അറിയുന്നില്ല. മരണം നിശ്ചയം, സമയം നിശ്ചയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തേക്കാളേറെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ഈ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പേളിനെ പോലെ സമചിത്തതയോടുകൂടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ആത്മാവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള നിത്യത മുഴുവൻ നിത്യമായ ന്യായവിധിയുടെ ഗന്ധക തീപ്പൊയ്കയിൽ നാം കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ജീവിതം നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സംതൃപ്തമായൊരു ജീവിതം നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുവുമായി വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ. കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കും. യേശു രക്ഷകൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും. രക്ഷകൻ്റെ ഗംഭീര ശബ്ദം മുഴക്കും. അന്ന് പേർ വിളിക്കും. ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ആളുകളുടെയും പേരുകൾ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും. ആ പേര് വിളിക്കുന്ന രാത്രി ഇന്നാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ പേരുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയ സഹോദര, സഹോദരി, സ്നേഹിത, കുഞ്ഞെ, നിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണുമോ? The Lord is going to call upon the names of those whose names are written in the book of the Lamb. And when the names are called out, will your names be found there? പേര് വിളിക്കും. നമ്മുടെ പേരവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഈ പേളിൻ്റെ മരണവും ഈ ശുശ്രൂഷയും കാരണമായി തീരട്ടെ. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ, കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാട്ട് ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്താം. Baby,
ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബ്രദർ വർഗീസ് ചാനൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മക്കളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രത്യാശയുമാണ് കർത്താവെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും, പ്രത്യേകാൽ ആ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനും കൊടുത്തതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവെ. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു കർത്താവെ. പേളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥ കർത്താവെ എല്ലാവരും കേട്ടു. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും അവൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല അവസാനിച്ച് അവൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ വിവരം ലോകമെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. എത്രയോ ആയിരങ്ങളാണ് കർത്താവെ അവളെ തിരുസന്നിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതലിനെ കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ അത് മനുഷ്യരാഗ്രഹിച്ച വിധമാണെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ അവിടുന്ന് ചെയ്ത് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായ അവിടുത്തെ വചനം പോലെ കർത്താവെ, നീ അവളെ തിരുസന്നിധിയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദം തോന്നി കർത്താവെ. ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളും കർത്താവെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും കർത്താവെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും കേട്ട് ആ കുടുംബവും അത് കൂടി വന്നവരൊക്കെയും ആശ്വാസവും സമാധാനവും അനുഭവിപ്പാൻ നീ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. വചനം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് കർത്താവെ അവരിൽ കൂടെ നീ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നത് കർത്താവെ. എത്ര വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ മകളുടെ വേർപാടിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടി വരുവാനിടയായതിൽ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതെന്ന് നീ അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ കർത്താവെ. അവൾ ഈ ലോകത്തിൽ അവൾക്ക് കർത്താവെ ചെയ്യാവുന്നതിലും അധികം ചെയ്ത് അവൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കരുണ തോന്നണമേ. ബാബുവിനെയും ജോയ്സിനെയും കർത്താവെ പ്രിൻസിനെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. ആശ്വാസത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ, സമാധാനത്തെ കൊടുക്കണമേ. മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വസിപ്പാൻ കഴിയില്ല കർത്താവെ, അവിടുത്തേക്ക് മാത്രമേ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളും ആശ്വാസത്തെയും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല എന്നരുളി ചെയ്ത കർത്താവെ, അവരുടെ ദിവ്യമായ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തെ കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസിക്കുന്ന സമാധാനത്തെ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ നടക്കേണ്ടതായ ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. അത് തക്ക സമയത്ത് നടക്കുവാനും അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരിക്കാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രകൃതിയുടെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒടിയിക്കണമേ കർത്താവെ. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അവിടെ ചൊരിയുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെയും കർത്താവെ നിന്നെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ. നാളെ ഇന്ന് ആരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കർത്താവെ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിത്യ നരകത്തിന് യോഗ്യരായി തീരുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ മകളുടെ മരണം മൂലം കർത്താവെ അനേകർ നിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി കാണുവാനും നിൻ്റെ വഴികളിൽ ജീവിപ്പാനും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളത്തെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാവിധമായ പരിപാലനവും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സമാധാനം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കണമേ. നിൻ്റെ നന്മകളാൽ എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. എല്ലാറ്റിനായും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയും കർത്താവെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസവും കർത്താവെ വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ. നാളെയും ഇതിലും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ. മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരോട് യാത്രയിലിരിക്കണമേ. പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥകളിൽ നിന്നും ആപത്തിനടുത്തുള്ള വിടിവിച്ച് നിൻ്റെ കൃപയിൽ കാക്കുമാറാകണമേ, സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എത്രത്തോളം നടത്തിയ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിപാലനവും
കർത്താവെ നിൻ്റെ മക്കൾക്കും കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും നൽകി നീ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം എടുക്കണമേ. ധന്യമായ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. ദയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee, Lord. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, but first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of mine own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Still be my vision, oh ruler of all. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied.
still, my soul. The Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide in every change. He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend. Through stormy ways leads to a joyful end. Oh, be still, my soul. The waves and winds still know His voice who ruled them while He dwelt below. What peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do